सफरा दी अलामतें की ने? बदन और आँख की जर्दी, हाँ जायका की तलखी, जी जी जबान का खुरदरा होना, जी जी। और नथनों की ए खुश्की। जबान की खुरदरीपन तो की मुराद है भला? मोटा होना। खुरदरापन तो जिवें झावां बन जाए, ठीक है। हड्डियां ब्याइयां फट जांदियां ना, वो खुरदरे होकर फट जांदी जबान दे खुरदरा, जबान दा मोटा होना ना, ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਖੁਰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਮੋਟਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਟਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੁਰਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੁਰਖ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਨੋਕ, ਇਹਦਾ ਸੁਰਖ ਹੋਣਾ ਸਫਰਾ ਦੀ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦਾ। ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਹਾਂ। ਸਫਰਾ ਪੈ ਅਗਲੀ ਨੋਕ ਚੁੱਕਰ ਟਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲਾ ਜਰਕਾਨ ਵੇਖੋਗੇ ਟਿਪ ਹੀ ਸੁਰਖ ਹੋਏਗੀ, ਸਫਰਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਪੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੀਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਪੀਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਮਤਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਗੇ, ਠਹਿਰੋ। ਖੁਰਦਰੇਪਨ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਰੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਖਾਰ ਗਰਮ ਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਕਿਆ ਸਾਬੀ ਗੁੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਰਤ ਲੈਣਾ। ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਤਲਕ ਗੁੱਦੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੋਂ, ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਗੁੱਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਦੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਤੱਕ, ਗੁੱਦੀ ਸਾਬੀ ਤੱਕ, ਸਾਬੀ ਗੁੱਦੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹੁ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਹੀ, ठीक है। की फ़र्क है? होते मुआला जी तो माशाल्लाह कोई मसला नहीं, ठीक है। हाँ जी, पूरी ज़बान सुरख होंदी है, पूरी ज़बान सुरख हमेशा इंतहाई सुरखी, पूरी ज़बान की सुरखी हमेशा उदों ही आती वेखी है जिथे जाके नब्ज़ अजीम होंदी है और फालज के मरीज़ होंदी है, शुगर के मरीज़ होंदी वेखी है। पूरी दी पूरी ज़ुबान सुरख और इंतहाई कट्टी हुई, खुश्क। हाँ जी। सौदा की ज्यादती की अलामात जिस्म, मुंह और नथनों की खुश्की, लफ्ज़ यार रह गया यार थोड़ा। मुंह और नथनों की खुश्की, प्यास बुझती ही नहीं। शुगर पेशेंट हरारत भी वेने ना, तो खारी भी वेने, दोनों शुगर वेने। की ख्याल है? तो शुगर पेशेंट जोड़े होंगे ना, उन्होंने फॉलो कराया करो। हरारत दी अलामतां भी सामने होंदियां ने, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। दूसरी गल, ज़ोफ़ इश्तिहा, नथना दी खुश्की, हर वक्त तेल उंगलियां मारदे रहना। बच्चे वेंदे नहीं, वड्डियां नूं वेंदे आ, हर वक्त नक चुंगली फेरदे रहिंदे ने करके। मैं वड्डियां नूं वेख्या, साडे किथे टीचर ने हर वक्त वो नाले पढ़ांदे हुंदे ने नाले नक फोलदे हुंदे ने। आदत बन जाती है, लेकिन उन्होंने ने मोश पीनी, नक चो चूहे कढ़ते रहते हैं। की होंगे ने? मोश पीनी, चूहा कढ़ने आया इंज करते हैं। कभी खुश्की होंगी है तो जरूरत तो ज़्यादा होंगी, हर वक्त उन्हें ना हरकत दे के रखने की कोशिश है, नक के कुछ ना कुछ कढ़ते हैं। बाज़ औकात कीड़ियां की निशानी कहते हैं, बाज़ औकात किरम की निशानी कहते हैं। बच्चा नक फोले किरम होंगे ने। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਐ ਹੋਵੇ पेट च कीड़े ने। जी। फर्क आएगा भी गल, लेकिन खुश्की नक का फटना, जिते जिते है बाहर वाले किनारे फटने उजलाती होंगे ने। लेकिन यह केड़ी खुश्की है? सवाल है साडा, केड़ी खुश्की है? जिहड़ा अंदर तक नक खुश्क हो जाए। याद रखना, अखां दा खुश्क होना जिस तरह किसी ने रेत पा दी है। शुक्र है कोई गल पुरानी याद रह गई शुएब। माशाल्लाह शुएब यार, तू तो पिछलियां गल्लां भी याद रखना। 5 नंबर कतूर तुसीं दस्सिया इसे तरह नाल रिलेटेड जिहड़ी है ना, अगले हिस्से दा खुश्क होना और गले तक खुश्क होना, बड़ा फर्क है। जिहड़ी ऐ सफरा दी गल करदे ने, गल चित के याद करके जाओ, फिर गल मज़ेदारी है। फर्क करया करो, मरीज़ कोई लामत देंदा ना तो कोई पुछो,
ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜ ਗਲੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਆਖਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ ਬਾਂਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਰੂਈ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁੱਦੀ ਨਜ਼ਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਗਰੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ। ਨਜ਼ਰਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਨਮਰੂਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। तो मक्खी नहीं सी गई अंदर? ਮੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਖੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੱਲੀ ਹੈ। नहीं 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 वो नमरूद की जड़ी गल हो रही ਹਾਂ ਨਾ ਮੱਛਰ ਸੀ, मच्छर तो जी। वो अंदर ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਮ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਬਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਾਸ ਘੇਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਪ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਦੀ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੀਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 5 ਤਰਿਆਕ ਤੇ ਗੁੱਦੀ ਨਜ਼ਲਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤਰਿਆਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਸੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਥਣੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ? ਸਫਰਾ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਗਮ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਸਫਰਾ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਔਰ ਗਲਬਾ ਖੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ। ਪਿਆਸ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਤਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਥੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਦਾਬੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪੱਕੀ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾਬੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਵੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਜ਼ੇ ਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰਤੂਬਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਤਰਿਆਕ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। 4 ਤਰਿਆਕ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਉਂ 4 ਤਰਿਆਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਜਵਾਰਿਸ਼ ਇਮਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਸ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਬਤਦਾਈ ਦਰਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮਲੀ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਈ ਦਰਜੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੱਚਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਰਤੂਬਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਮ ਹਾਲਤ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਰਿਸ਼ ਇਮਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ 4 ਤਰਿਆਕ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कली मिर्च भी चल जाएगी, सुर्ख ਕੱਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਿੱਚਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪਿਆਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਮਰਚਾਂ 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੈਪਸੂਲ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੋ ਜਾਏਗਾ।
अगर रात का टाइम है दिन का टाइम है फिर भी मरीज सो जाए सुहा जाए बस सो के उठेगा तो ठीक होगा। जी शुएब साहब पता लगा जे जी जी ज़ोफ़े इश्तहा, इश्तहा की कमी और चीज़ है। ज़ोफ़ तो की मिला दे कमज़ोरी, कभी भुख की कमज़ोरी भी होंगी हैं। वेखो साबर साहब ने कैसा सबक दिता है, आंदे ने भुख लगे ही ना तो साबी होंगी, भुख तो लगती पर खाधा नहीं जाता, भुख भी लगती है खाधा भी जाता जिसम नूं लगे ही ना। माशाल्लाह क्यों भा जी याद रखिए ना बच्चे ने लामता ना बच्चे माशाल्लाह जीनियस ने सारे। क्यों जी कोई मरीज आते ने खांदे राजा लगता नहीं हाँ तो केड़ी तहरीक होवे दी बुद्धि तेरी बुद्धि तहरीक है। बच्चों ने बड़ा याद कराया मैं बुलारा कदी कदी काम आंदा ना खुशी हुंदी। 6वां तो 7वां पहला सबक जेड़ा वो यही सी यही सी है ना हजम दी अलामतां दे विच ज़ोफ़े इश्तहा तो की मुराद है वही है नहीं खान खान खांदा भी है भुख भी लगती है लगता नहीं है बुद्धि अलामत इनू आंदे ने ज़ोफ़े इश्तहा जो असी समझे। अच्छा जी अगे हाँ जी शुएब साहब तुसीं लिखना शुरू करता फिर तुहानूं भुल जाना। जी मैं एक मिनट लिख लवां। अच्छा आंदे ने मतली मतली कह नहीं मतली कह नहीं मतली जिहदे च की हुंदा है दिल खराब हुंदा रहिंदा उल्टी नहीं आंदी। हाँ उबाक आंदे लेकिन नहीं उल्टी नहीं आंदी क्योंकि थल्लों तक जोर लाए अंतड़ियां च सफरा थोड़ा बहुता निकल सकता है लेकिन मूँह का जायका इत्थे कड़वा ही होंदा। हाँ जी तुहाडा शागिर्द रशीद भी आया जी माशाल्लाह बस अगला काम हुण इहदा इहने बहना हुण सारी 4 बजे तक तुहाडे कोल है। जाए हाँ जी। साडी नींद खराब देखो इहदा टाइम आउण दा बस वो इकबाल है ना इकबाल है ना इकबाल हमेशा लेट ही आया करता है हैं सह हाँ ना सर बाद मरीज कहते सुबह ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠਦੇ ਉਹਦੀ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਤਿਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤਿਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹਾਂ। ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੇ ਸਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਗਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100% ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਫਰੇਰੀ ਔਰ ਕਪਕਪੀ ਫਰੇਰੀ ਔਰ ਕਪਕਪੀ ਲਰਜ਼ਾ ਜੀ जी लर्जा ठंड लगना फरेरी तो तुहाडी सुनी गई है जी नाल वाला संग भी आ गया है तो उन तो कर लो जिहड़ियां गल्लां तुहां करनियां ना उन्हां नहीं करनियां ने वो मैसेज में किते है ना अगो गाना भी सुनो जे मस्जिद ना आए तो तुहानू ओए। मैंने करके ਹੋਰ ਸਹੀ ਭਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਮੌਲਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਉੱਤੇ नहीं नहीं ये था नहीं वो मोहम्मद हुसैन दा ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਦੀ ਯਾਰ ਪੀਲੇ ਜਰਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਕਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਦੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਗਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਓ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਰਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਜਿਲਦ ਅਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਜਿਲਦ ਉਹ ਅਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਅਸਾਬ ਬਵਜ੍ਹਾ ਤਸਕੀਨ ਰਤੂਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਹਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਨਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਲਾਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੋ ਜਗੋ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਬਾਨੇ ਹਾਂ ਭਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਬਬੋ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਲੇ ਜਲਕਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਸਕੀਨੇ ਅਸਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਮੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਲੇਸਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਚਿਕਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਦੀ। ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਚਿਪਚਿਪਾਟ ਵਾਲਾ, ਰੋਗਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਗਨ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਬੀ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿਪਚਿਪਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੇਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਬਵਜ੍ਹਾ ਅਸਾਬੀ ਤਸਕੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਯਕਦਮ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਠੰਡਕ ਦਾ। ਠੰਡਕ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਜੀ 100% ਗੱਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਰਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹਰਾਰਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90% ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 100% ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਸਿਆਰ ਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਗੈਰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੋ ਆਏਗੀ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਫਾਸਦ ਮਾਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁएब साहब, अगला लफ्ज़ केड़ा रह गया जी? ये सब सफरा की ज्यादती की अलामत है। पता लगा जे? जी जी। मज़ा आया जे कि नहीं? जिंदाबाद। जैसे अगर किसी चीज़ को खाने के बाद मतली हो तो फिर की होता है? और तिली दी वजह यार खाली पेट दसी, होवे तो फिर खाली पेट पीता, हाँ जी। खाने तो बाद तिली।